Good morning students. In today's class, I am going to explain you about the 5th chapter and the first concept of the 5th chapter, that is the nation building. 5th chapter is nation building and challenges to the Indian democracy. Here we are going to study about the various challenges. First one is what is nation building, components of nation building, hindrances of the nation building, etc. in the first part. Next we are going to study about the various challenges before Indian democracy. They are inequality, illiteracy, communalism, terrorism and corruptions. These are the main challenges before the Indian democracy. So the first one is meaning of nation building, components of nation building and also the hindrances of the nation building. In today's class I am going to explain you the meaning of nation building and also the components of the nation building. First one is meaning of nation building. The concept of nation building is started with the concept of nation state. When the concept of nation state emerged, along with the concept of the nation state, the concept of the nation building also begins. Usually the concept of nation building emerged after signing the Treaty of Westphalia in 1648 by Western countries. The concept of nation building is nation building was emerged after the Treaty of Westphalia. The Treaty of Westphalia was signed by the Western countries in the year 1648. So, along with the Treaty of Westphalia, the concept of the nation state and also the concept of the nation building, both the concept was emerged in the world. So, what is nation building? Nation building means, nation building is the process of uniting the people with a sense of nationalism. Nation building means it is a process of uniting the people with the sense of nationalism. So, to unite the people or to cultivate the nationalism feeling among the citizen or the individual, what is important, that is the nation, one nation or the concept of nation state is very essential. That is why nation building here means, it is the process of uniting the people with a sense of nationalism. ಇವತ್ತು ನಾವು 5th ಚಾಪ್ಟರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. 5th ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂಥ ಅಂಶಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವಂಥ ಅಂಶಗಳು, ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಸಿಗೋದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಈ 5th ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ 5th ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತದ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಗೆ ಸವಾಲಾಗುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಅನಕ್ಷರತೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಕೋಮುವಾದ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಸಮಾನತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು? ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು ತುಂಬ ಹಳೆಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಮರ್ಜ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಟ್ರೀಟಿ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟ್ಫಾಲಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾವಾಗ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ನೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಗಮವಾಯಿತು, ಆ ನೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಗಮವಾದದ್ದೇ ಈ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವಾಗ ಟ್ರೀಟಿ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟ್ಫಾಲಿಯಾವನ್ನು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತವೆ. 1648 ಈ ಟ್ರೀಟಿ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟ್ಫಾಲಿಯಾವನ್ನು ಸೈನ್ ಹಾಕಿದವು. ಈ ಟ್ರೀಟಿ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟ್ಫಾಲಿಯಾ ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಈ ನೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನೋದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಬಂತು. ಆ ನೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿನ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಉಗಮವಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದು ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದ್ರೆ ಒಂದು ನೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ. ಅಥವಾ ಒಂದು ನೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಲ್ಪನೆ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಬರ್ತದ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆರಂಭ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಜನರಲಿ
ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೇಮವನ್ನು ಮೂಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೇಮವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೇಮವನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೇಮವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏಮ್ಡ್ ಎಟ್ ದ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ nation, whether it is a social development, economic development, political development, cultural development, or the educational development, scientific development, any development, ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾವುದನ್ನು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಏಮ್ಡ್ ಎಟ್ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಏಮ್ಡ್ ಎಟ್ ದ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್. So to attain the all round development or to attain the development in all the field, nation building process is very essential ಅಂತೇಳಿ. ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತದೆಯಾ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತೇಳಿ. ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ, ಜನರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರಬೇಕು, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಜನರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಬರ್ತದೆ, ದೇ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್. ಸೊ nation building means, nation building is the process of uniting the people with a sense of nationalism. So according to K.K. Ghai, nation building means, nation building is an omnibus process and it includes state building, people building, democracy building, citizens building, economy building, and also the social building, government building, etc. etc. So nation building is a omnibus process. According to K.K. Ghai, nation building is an omnibus process. It includes the people building, citizen building, democracy building, government building, economy building, and also the people building or democracy building. So this process is called as a nation building according to K.K. Ghai ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ K.K. ಘಾಯಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದು ತುಂಬ ಒಂದು ದೀರ್ಘವಾದಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. K.K. ಘಾಯಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದೊಂದು ದೀರ್ಘವಾದಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗ್ತದೆ. ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್, ಈಗ ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಟು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ among the people or among the citizen, independent state or independence to the state, one government, one state, all these are very essential. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ, ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಜನರಲ್ಲಿ ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸರಿಯಾದಂಥ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೇಮ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಗಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1947ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಿಟಿಸನ್ ಯೋಚಿಸೋದಕ್ಕೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1947 ನಂತರ ಜನರು ಯೋಚಿಸೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1947 ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. 1947 ನಂತರ ನಮಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ನಮ್ಮದೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದ್ದಾಗ
ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ಬೋದು, ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಗ್ಬೋದು. ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪೀಪಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಪೀಪಲನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪೀಪಲನ್ನು ನೇಷನಿಗೋಸ್ಕರ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳಾಗಬೇಕು. ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಜನರದ್ದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಂತರ ಸೋಷಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏಮ್ಡ್ ಎಟ್ ದ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್. ನಾವು ಪೀಪಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಸಿಟಿಸನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಇಕನಾಮಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್ ಆರ್ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಕೆ ಘಾಯಿಯ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು? ಒಂದು ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ದೇಶದ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಇಟ್ ಏಮ್ಡ್ ಎಟ್ ದ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್. Next one is some of the components required for the nation building. What are the components required for the nation building? To attain all-round development or the reconstruction of the nation, certain components or the certain elements are very, very essential. They are, first one, community support or support of the community is very, very essential for the nation building process. Support of the community or the support of all the people is very, very essential to the nation building process. Without the support of the society or the people, it is very difficult to attain the nation building process. So the nation building process depends upon the support of the society or the support of the people. That is why it is called as the quality of the people reflects the quality of the nation. There is quality of the people reflect the quality of the nation. That is why the father of political science said, Aristotle said, good people makes a good state, bad people makes a bad state. So to attain the all round development or to attain the nation building, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇಕು. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಗತ್ಯಾಂಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಮಾಜದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಜನರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ದೇಶದ ಜನರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಆ ದೇಶದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರು, ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಗರಿಕರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಟೇಟನ್ನೇ ಕಟ್ತಾರೆ, ಕೆಟ್ಟ ನಾಗರಿಕರು ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಬ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪೀಪಲ್. So in the same way, to attain the nation building, the support of the community is very, very essential. For example, today some of the small states like Japan, Israel, etc., these states are too small both in size and also the population. But in spite of the small size and populations, these two nations, Japan and Israel, attain the all-round development only because of the support of the community or the community support, which clearly shows that this how community support is important for the nation building or the all-round development of the nation ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಗತ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಜಪಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ತುಂಬ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಆದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಆ ದೇಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಏನಂತ ಅರ್ಥ? ಅಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ.
ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೇಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಆ ದೇಶದ ಜನರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಆ ದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಆ ದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ ದೇಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ದೇಶದ ಜನರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಅಸೆಟ್ ಟು ದ ನೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ವಿದೌಟ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಅಟೈನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ. Next, second one, good governance. At the same time, the good governance is also very very essential to attain the nation building, because the people and also the government are considered as the two pillars of the nations ಆಗಿರ್ಬೋದು, the two pillars ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜನರು ಸರಿ ಇರಬೇಕು, ಜನರು ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತ ಇರ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ತದೆ, ಆವಾಗ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಗುಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಗುಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸ್, ಅಕೌಂಟೇಬಿಲಿಟಿ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ನೆಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ವಿಚ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ includes certain elements or certain factors like efficiency, responsiveness, responsibility, accountability, transparency. ಆ ಗೌರ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಗುಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಬದ್ಧತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಆ ಪ್ರಾಮಿಸಸನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ದಕ್ಷತೆ, ಕರಪ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರಬಾರ್ದು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಟು ಆಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ತದೆ, ಇಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಜನರು ಕೂಡ ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಜನರಿಗೆ ಆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಕಮಿಟೆಡ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. Some nations are famous for the committed leadership of its leaders. For example, some nations are known by its leaders antali. If it is example of India, some of the leaders are contributed for the progress of the nation or nation building process. For example, in the initial years of independence, the many leaders like Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Indira Gandhi, etc., they contributed for the progress of the nations in many ways, through the economic planning, through the policies and also the programs. They contributed for the nation building progress or the nation building process or the all-round development. And in the same way, in the later years, for example, Atal Bihari Vajpayee's leadership also contributed for the nation building process in many ways. The able leadership of Atal Bihari Vajpayee helped the nations to maintain peace and order both in internal matters and also in the external matters. And in the same way, the present Prime Minister, the leadership of the present Prime Ministers also contributed for the progress of the nation building or the all-round development of the nations in many ways. Sometimes ಲೀಡರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಕಮಿಟೆಡ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ನಾಯಕತ್ವ. ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ನಾಯಕತ್ವ ಇರ್ತದೆ, ಲೀಡರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ, ಆವಾಗ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ
ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮೆನಿ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್. ಅದು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಜನ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರದೇ ಆದಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರ ಪಾಲಿಸಿಯ ಮೂಲಕ, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನ ಮೂಲಕ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಪಾಲಿಸಿನ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿಯ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು. ಬಾಹ್ಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದೇಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಾಹ್ಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಮೆನಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್. ಅದು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಿಮಾನವನ್ನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿಯ ಒಂದು ಏಬಲ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಕಮಿಟೆಡ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ಡ್ ಮೆನಿ ಯೂತ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರನ್ನೇ ನಾವು ಈಗ ತಗೊಂಡು ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅನೇಕ ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಅವರು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವರೊಂದು ನೇರವಾಗಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ, ಅವರೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹೊರ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನೇಷನಿಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಿಟೆಡ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, nation success and also the failure of the government or the nation is depends upon the personality of the ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದವರು ಒಬ್ಬರು ಏಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಬಾಹ್ಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಲ್ಚರ್, ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ or behavior towards a political system ಅಂತೇಳಿ. Political culture here means a set of values, attitudes and behavior towards a political system. ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮೌಲ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Sometimes because of the selfish interest, sometimes the political culture today is missing among the politicians or some of the political parties, only for the sake of political power. Sometimes the political leaders or the political parties compromise with the values of the political parties or the ideologies of the political parties. ಅಂದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೂಡ ಒಂದು ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಮೌಲ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರದ ದಾಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರದ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅದು ಈ ಕಾಲೇಷನ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತವೆ. ನಾವು ತುಂಬ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಂಟ್ರಲಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ sometimes the political parties form the coalitions government, ಅಥವಾ by
ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗದಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಕಡೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಸೇನಾ, NCP ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಐಡಿಯಾಲಜೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಶಿವಸೇನಾ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ NCP or the Congress party. But in spite of this, Shivasena formed a coalition government with the help of these political parties ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ somehow the political culture ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲೋ ಕಡೆ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಟ್ರೆಡ್ನೆಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಅಥವಾ ಏನು ಒಂದು ಹೇಟ್ರೆಡ್ನೆಸ್ ಭಾವನೆ ಬಂದಾಗ, ದ್ವೇಷದ ಭಾವನೆ ಬಂದಾಗ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅನ್ನುವಂಥ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಜನರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟನ್ನು ರಚಿಸೋದು, ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಬಿಡೋದು. ಈಗ ಪೀಪಲ್ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಐಡಿಯಾಲಜೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆವಾಗ ಅದು ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದಾಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5th one, ಪವರ್ ಶಾರಿಂಗ್. Power sharing is also very essential for the nation building process. Power should be political power. Power here means political power should be equally divided and distributed among all the sections of the society. In case if the political powers are concentrated in the hands of the few, it leads the way for dictatorship or the authoritarian form of government. That is why political power should be equally divided and distributed among all the sections of the society ಅಂತೇಳಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರಬಾರ್ದು, ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣವಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಅಂದ್ರೇನು? ಅದು ಎಲ್ಲರ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರ ಕೈಗಳ ನಡುವೆ ಹಂಚಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರ್ದು, ಅದು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳ ನಡುವೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಯಾವಾಗ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪವರ್ ಕೆಲವರದೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್, ನಿರಂಕುಶವಾದಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು, ಕ್ಲಾಶಸ್, ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ನಡುವೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6th one, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ. Role of the education is very important in democracy. The educated or the enlightened people or enlightened citizens are considered as a big asset to the nation. Success of the democracy is also depends on the education or depends on the universal educations or depends on the active participation of the citizen. So to participate actively in the political process of the government, education is very important. ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಈಗ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಎಜುಕೇಷನಿಗೂ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಗೂ ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿರ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾವ ಒಂದು ದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇರ್ತದೆ ಆ ದೇಶದ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಆ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸರಿಯಾದಂತಹ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿಸನ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ದ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ದ ಲೋಕಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಒಂದು ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ. ಜನರು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು
ಜನರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ನಾಲೆಡ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಪೀಪಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್, the people understand or the citizens understand their role and also the responsibility in democracy or in democratic form of government, importance of the legislation, importance of the government, etc., etc. So to understand the importance of the legislation, importance of the government, their role and also the responsibility in democracy, ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವಾಗ ಜನರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆಯಾ, ಅವರ ರೋಲ್ಗಳೇನು, ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇನು, ಅವರ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇನು, ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು, ಆಗ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇಶದ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ನಾವು ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಏನು, ವೋಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಜನರದ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ their representatives, criticize their representatives, government, etc., etc. When the government go against to the interest of the people, when our representatives violate our interest and also our interest, then it is the responsibility of all the citizens to question their representatives and also the government. When the people question the government and also the representatives, then the government and also the representatives becomes more responsible and also the responsive ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದಂದ್ರೆ ಏನು, ಈಗ ನಮ್ಮ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು ನಮಗೆ ಜನರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ದೇಶ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕೂಡ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ನೇಷನಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಿಂದ ಕೂಡ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7th one is national character. Each nation has its own national character, or every nation. Today every nation is known for its own character. For example, UK is known for its national character like conservative. Conservative is the national character of UK. Land of liberty is the national character of United States of America. Cultural diversity, India is known for its cultural diversity. So cultural diversity is the national character of India. And apart from that, the national flag, common national flag, common national anthem, national animals, national birds, etc., etc. All these also sometimes unites the people. So the role of the national character, national interest, national flag, national anthem, the role of all these also very important for the nation building ಅಂತೇಳಿ. ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಅವರದೇ ಆದಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ನೇಷನಿಗೆ ಕೂಡ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಈಚ್ ನೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ. ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ದೇಶ ಅಂತೇಳಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, UK ಅದು ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎತ್ನಿಸಿಟಿಗೆ ಅದರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎತ್ನಿಸಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳ ತವರೂರು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಮೂಲಕ ರೆಕಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ, ಅಥವಾ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆ್ಯಂಥಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು,
ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎನಿಮಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗೂಡಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ eighth components of nation building is mass media. The role of the mass media is also very important in the nation building process. In democracy, mass media is considered as the fourth organ of the democracy. Legislature, executive and also the judiciary, these are considered as the three main organs of the government, and in the same way mass media or the media, press is considered as the fourth organ of the government. So the role of the mass media is very very important in democracy. Our constitution provides the freedom of press and freedom of speech. It provides freedom of speech and expressions to all the citizens, and at the same time it provides freedom of press, because the freedom to the press is very very essential. Freedom to the media, freedom is very very essential to both electronic media and also the print media in democracy. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ವಾಚ್ ಡಾಗ್ ಆಫ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹೇಗೆ ಜನರಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಯಾ, ಹಾಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ, ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಮೀಡಿಯಾ ಆರ್ ದ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ರೀ ಟು ಪಬ್ಲಿಷ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರೀ ಟು telecast or also broadcast the news for or against the government, for or against the ministers, etc., because the knowledge provided by the mass medias help the people to form the effective public opinion in favor or against the government. Many times the informations provided by the medias help the voters to elect the best government and also the best representatives. That is why we can say that the role of the mass media is very very important in democracy, and its role is very important in the nation building. It educates the people in many ways ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ವೋಟರ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಸಿಟಿಸನ್ಸನ್ನು ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾದ ರೋಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರ, ಕೆಟ್ಟವರ, ಅವರು ಕರಪ್ಟಾ, ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ, ಯಾವ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸನ್ನು ಇಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದರ ರೋಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಇಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಇದರ ರೋಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ಆಗದೇ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮೀಡಿಯಾಸ್ಗಳು ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಮೀಡಿಯಾ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್, ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ the fourth organ of government. Hence the constitution also provides the freedom of press to both electronic media and also the print media. Next, 9th one, responsible intelligentsia. Responsible intelligentsia ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದಂತಹ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ಸ್ಗಳು, ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳ ರೋಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, the many intellectuals, the role of the many intellectuals in the science field, science and also the technology field, in social field, religious field and also in the various other field also contributed for the progress of the
nation. For example, in the social field, the role of M.N. Srinivas, Amartya Sen, S. Shetter, and also in the field of science and technology, the role of Sir M. Vishweshwaraya, Sir C.V. Raman, Dr. Raja Ramanna, Dr. M.G.K. Menon, C.N.R. Rao, U.R. Rao, Dr. role of Dr. A.P.J. Abdul Kalam, etc. have greatly contributed for India's present positions at the global level. So, the contribution of all these social scientists and also the scientists encouraged many youths of our nations to contribute for the progress of the nations in their own way ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅನೇಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದಂತಹ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಟಲೆಕ್ಚುವಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಅವರದೇ ಆದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಬೇರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಅವರದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಷಿಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮಿಸೈಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತಲೇ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ಷಿಪಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಕ್ರಾಂತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಮಾಡಿದಂಥ ಕ್ರಾಂತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, CNR ರಾವ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕ್ರಾಂತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, C.V. ರಾಮನ್ನ ಕ್ರಾಂತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜಾರಾಮನ್ನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೋಮಿ ಜೆ ಬಾಬಾ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೋಷಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೇ ಅಮರ್ತ್ಯ ಸೇನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶೆಟ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ದೇಶವು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಸರನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುವಲ್ಲಿ ಇವರ ರೋಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ದ ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್ ಇನ್ ದರ್ ಓನ್ ವೇ ಅಂತೇಳಿ. ಇವರೆಲ್ಲರ ರೋಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತದಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕೂಡ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಸರನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇಶ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಟವರ್ಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಎನಿ ಫೀಲ್ಡ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎವ್ರಿ ಸಿಟಿಸನ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಮ್ ಟು ದರ್ ನೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದಂತಹ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಸರನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ national integration. National integration means it's the process of uniting the people emotionally, psychologically, politically. National integration means it is the process of uniting the people psychologically, socially and emotionally and politically. ಜನರನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ಯುನೈಟ್ ಮಾಡುವಂಥ, ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ 19th November is observed as National Integration Day. Every year 19th November is observed as National Integration Day. So the national integration means it is the process of uniting the people emotionally, psychologically and also the politically. To commemorate the birthday of former Prime Minister of India, Srimati Indira Gandhi, every year 19th November is observed or celebrated as ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತೇಳಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ 19th November
ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಬರ್ತ್ಡೇಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಅದು 19ನೇ ನವೆಂಬರನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಡೇ ಅಂತೇಳಿ ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಜನರನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಡೇ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಮೋಷ್ನಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಗುಡ್ ಅಸೆಟ್ ಟು ದ ನೇಷನ್. ಆಲ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್. ಎ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಸಿಟಿಸನ್, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ citizen, disciplined citizen is always considered as a good asset to the nation. ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಜನರು ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದಂಥ ಜನರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಜನರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾಗರಿಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ನಾಗರಿಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಆ ದೇಶದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಂತಿರೋದು, ದೇಶದ ಇಡೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಂತಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರ ಮೇಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಯುನೈಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಜನರನ್ನು ಯುನೈಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರ ರೋಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಜನರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ is one of the main element or the component of nation building. So these are about the components, definitions and meaning of nation building process. Next, hindrances of the nation building and remedies of hindrances and remedies of the nation building process will be discussed in the coming classes. Thank you.